Good afternoon, my dear students. Yesterday we have learned something. So question number one and question number two. Okay, so of chapter three. So today we are going to start the other topics like what are the factors. Yesterday we have learned about the law of demand. Okay, so law of demand, so shift in demand. So if you have not, if you were not present or if you have not seen the previous record, then you can go to the YouTube and you can see you can see the further video missed out videos. Okay. So number three, so what are the factors or determinant or exceptions of demand? Okay, so your demand को चाहिँ फ्याक्टर्सहरू के हो सो हिजो के पढ्थ्यो भन्दाखेरि सो अदर थिङ रिमेनिङ कस्ट एन्ड प्राइस र डिमान्डको मात्रै कुरा गर्छौँ द्याट इज द ल अफ डिमान्ड प्राइस एन्ड डिमान्ड ओके नाउ here what you are going to say so what you are going to do so other thing remaining unchanged के unchanged हुने त okay so they are the factors they are the determinant they are the exceptions okay so त्यो चाहिँ ल अफ डिमान्डमा भनेपछि प्राइस बाहेक चाहिँ अरू केले असर पार्छ त डिमान्डलाई that we are going to learn. Okay. So another question number 3 to 4. So they are same, right? So 3 number ma so factors of the factors or determinant or exceptions of demand bane they answer लेख्ने okay. So factor of demand they answer लेख्ने determinant of demand they answer लेख्ने exception of demand they answer लेख्ने so factor causing shift in demand they answer so सबै यो चारवटा क्वेशन्स को लागि so all the answers are same. So 7 marks किन त भन्दाखेरि so what is law of demand भनेर question number marks 3 marks मा आउन सक्छ. So you need to write down the answer for that one. I guess 3 marks मा नभए यो चाहिँ 4 marks मा आउन सक्छ 4 marks मा आयो भने 4 points लेख्ने so you need to write down the points according to the marks given over here 7 points 6 points 5 points okay in that way. So what are the factors causing shift in demand otherwise we can call it factors uh, or the determinant of demands के असर पार्छ त अरू चिज हिजो पनि अलिअलि yesterday we have learned little bit about what other factors are there which causes the shift in demand so let us discuss more about this one. So number one is income of consumer. So uh, there whenever the income of the consumer increases okay so salary बढ्यो so whenever the salary has so salary will increase suppose this is the curve so law of demand जहिले पनि तलतिर चलेको हुन्छ सो तिमीहरूको दिस इज द ल अफ डिमान्ड सो डिमान्ड कर्भ हो त्यो सो डिमान्ड कर्भलाई सर्नको लागि के अरूले असर पार्छ त के छ त अरू फ्याक्टर विच इन्क्रिजेस or decreases the demand what are the factors other factors okay so which changes okay which changes the demand of the product भन्छ भने एउटा हो इन्कम कि त इन्कमले घटाउँछ कि त बढाउँछ इन्कम बढ्छ भने सो इन्कमले डिमान्ड बढाउँछ भने माथितिर जान्छ घटाउँछ भने तलतिर जान्छ सो इन्कम अफ कन्ज्युमर. So income of consumer भन्नाले so whenever the income increases then the demand of the product increases. So if you want to take something okay so if you are previously used to take only one jeans pant I am giving you the example of the same example from the previous days only okay so that it will be easy for you to understand. So suppose if you are willing to buy so you used to buy one jeans pant when the salary was very less okay now what will happen so when the income increases your demand also increases that means you are going to buy two or more than two jeans pants okay so that you can change it whenever you like it right so copy your so you can buy further okay so you can buy not only for yourself for other members of your family also so that's why whenever the income increases the demand increases the expenditure pattern increases so this thing you can see the demand of the product increases or decreases with the change in the income of the consumer demand बढ्छ घट्छ केले गर्दाखेरि इन्कमले गर्दाखेरि okay so increases in the income increases okay so when the income increases and increases the demand whereas the decrease in the income decreases the demand of the product okay our demand income घट्छ तब demand पनि घटेर जान्छ पैसा कम भएपछि के गर्ने okay so there will be less demand of the product also. So next one is size of world population. So yesterday also I have told you about the population of India and Nepal. So population of India is more that's why त्यसको demand धेरै छ त्यहाँ खानेकुराको demand धेरै छ okay so नेपालमा 5 metric ton rice लिन्छ भने okay so in India it takes around 5,000 metric ton okay किनभने population त्यहाँ धेरै छ यहाँ 3 crores छ भने त्यहाँ कति 1000 crores छ okay so that's why the size is more that means the demand is more so whenever the demand is more then whenever the population is more than the demand increases so population okay so when the population increases demand increases when the population decreases
So this is also one of the factor which increases or decreases the population. So you can learn from here. Okay, so explanation is given over here. So सजिलै दिएको छ consumers taste and preference अब कन्ज्युमरलाई के मनपर्छ ओके सो के मनपर्छ त्यो कुरा चाहिँ तिमीलाई आउनु पर्यो you are the supplier that means you need to know what the consumer need okay so आइसक्रिम मन पर्दैछ okay so आइसक्रिम मन पर्दैछ त्यही स्वादलाई तिमीहरू कन्टिन्युटी दिने हो कि त्यसको स्वाद अलिकति फेर जाने हो किनभने whenever you uh, bring something some product with an extra टेस्ट देन अरू पनि हुन्छ इमिटेटरहरू द्याट मिन्स तिमीहरूको स्वाद जस्तै तिमीहरूको त्यो आइसक्रिमको स्वाद जस्तै अर्को आइसक्रिम ल्याउनु सक्छ तिमीहरूको भन्दा त्यो आइसक्रिम सस्तो भयो भने दे विल गो फर द्याट प्रडक्ट ओके वाइ बाई हेरौँ सो वाइ बाई जस्तै अरू प्रडक्टहरू आइसकेको छ सो वाट दे हेभ डन सो दे हेभ little bit change the taste others they have changed the different qualities so white noodle निकालेछ okay so quick YY निकालेछ so there are different YY you can see in the market okay so taste preference अनुसार जानुपर्ने हुन्छ so if तिमीहरूको फेसनको कुरा गऱ्यौँ भने फेसन पनि सो सालै पछि बदलिँदैछ सो एउटा फिक्स रेट हुन्छ एराउन्ड फेसन भनेको या ट्रेन्डिङ भनेको एराउन्ड 5 years 10 yearsको हुन्छ ओके सो आफ्टर 5-10 years so you can see the different trending so पहिला पहिला अर्कै खालको लुगा लगाइन्थ्यो भने अहिले अर्कै खालको लुगाको जमाना छ ओके सो अहिले मिनिस्कर्टको जो जमाना होला अहिले क्रप केटीको अहिले लाउँछन् केटीहरूले सो द फेसन नाउडेज ओके पछि गएर त्यो अलिकति चेन्ज हुन्छ पछि तिमीहरूको पहिला जस्तै कुर्ता पो आउने ओके सो दिस आर द ट्रेन्ड्स सो यु निड टु गो द कम्पनी सुड गो एकर्डिङ टु द ट्रेन्ड अफ द कन्ज्युमर्स डिमान्ड ओके सो टेस्ट र डिमान्ड टेस्ट र प्रिफरेन्स ओके टेस्ट र चाहना जुन छ हो त्यो चेन्ज भयो भने तिमीहरूको डिमान्डमा पनि चेन्ज आउन सक्छ सो दिस अल्सो कजेस द चेन्ज इन डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट ओके सो नेक्स्ट वान इट इज द advertisement so whenever something is advertised for a long period of time तिमीलाई एकपल्ट युज गरौँ न त भनेर लाग्छ okay whenever some big celebrity they will give the advertisement of that product so you will go for that one शाहरुख खानले एउटा एडभर्टिजमेन्ट गर्यो that means you will go for that one so काले मान्छेको लागि क्रिम निकाल्दैछ ओके फेयर एन्ड ह्यान्डसम ओके फेयर एन्ड ह्यान्डसम समथिङ निकाल्दैछ शाहरुख खानले निकालेको छ ए राम्रै होला भनेर so you will try for that one okay so when that advertisement is shown in the television or the radio okay so played in the radio then what will happen okay otherwise फेसबुकको जमाना छ फेसबुकमा के छ भन्दाखेरि दराज.com ओके के चाहिँ रहेछ यो दराज.com you will download that one so आजकल गेमको आइरहेको हुन्छ so when you are watching the YouTube videos so some गेमको टिप्सहरू आइरहेको हुन्छ के चाहिँ रहेछ you will download it so whenever there is advertisement so you will demand for that product okay so demand अलिकति बढ्दै जान्छ so when there is no advertisement you will not know about it okay so यो अलिकति नचलेको होला okay so you will be thinking about that one so that's why whenever the advertisement decreases demand decreases advertisement एकदम ठुलो रोल खेल्छ है so when the advertisement decreases demand decreases when the advertisement increases demand increases of that product so next one is price expectation so price expectation so when the price okay so if you are thinking that if you heard that the price of something is going to increase okay so increase in the future okay फ्युचरमा चाहिँ अब यो प्राइस इन्क्रिज हुन आँटेको छैन भने अहिले के भयो इन द प्रेजेन्ट द प्राइस इज लो when the price is low then what will happen you will demand for that product पछि त महँगो पो हुन आँटेको छ भनेर so what you will do you will demand for that product okay but जब फ्युचरमा चाहिँ प्राइस घट्नु आँटेको छ भने अहिले के भयो त प्राइस महँगो भयो कम्पेरिजनमा सो पछि 20 रुपियाँ हुन आँटेको छ अहिले 5 रुपियाँ थियो अरे पछि 20 रुपियाँ हुन आँटेको छ भने अहिले सस्तो छ अहिले किनिहाल्ने तर तिमीहरूको फ्युचरमा के छ भन्दाखेरि अहिले 10 रुपियाँ थियो अरे ओके सो पछि चाहिँ 5 रुपियाँ हुन आँटेको छ भने अहिले कसले किन्छ 10 रुपियाँ कसले किन्छ सो यु गो फर 10 रुपियाँ सो 5 रुपियाँ ओके सो पछि किन्छ तिमीहरू सो price expectation whenever you heard about the price expectation so that will also change the demand of the product okay price expectation shortage हुन आँटेको छ अथवा के हुन आँटेको छ that will also change the demand of the product shortage expectation okay so पछि तिमीहरूको shortage हुन आँटेको छ crisis हुन आँटेको छ ग्यास अब हट्दैछ है अब okay so that increases the demand of the product
the price so crisis हुन आँटेको छैन okay so shortage को केही हल्ला भयो भने so the people start purchasing more than enough okay so they will keep in stock also so what the demand will be more. अब सर्टेज हुन आँटेको छ है इन्डिया बन्द छ वाट द पिपल विल डु सो दे विल पर्चेस अराउन्ड 5-6 प्याकेट्स अफ सल्ट्स किन त बिकज दे डोन्ट वान्ट एनी सर्टेज इन द कुकिङ आइटम्स ओके सो द्याट्स वाइ दे विल पर्चेस मोर सो वेन एभर देयर इज सर्टेज then also there is more expectation so there will be more demand of that product so seasonal factor. So whenever there is season, okay, so season level एकदम असर पार्छ है. So for the demand, whenever there is summer season, you will demand for the ice cream or those cold drinks or some cold items. भने so whenever there is otherwise there is a light cotton clothes, okay, so clothing को मामलामा होस् otherwise तिमीहरूको drinks को मामलामा होस् otherwise ती खानेकुराको मामलामा होस्. So the season will also affect the uh, the demand of the product. When there is winter season, so you will demand for the woolen clothes, you will demand for so hot drinks, okay. So तातो soups or खानेको लागि तिमीले expect गरिरहेको हुन्छ. So whenever the season changes, then the demand of the product also changes. Okay, so examples are written over here. So like hot coffee is demanded on winter. Okay, so cold drinks are demanded on the in the summer season. So these are the factors which are also responsible for the change in demand okay except price बिना अरू चिजले पनि चेन्ज गर्छ है सो अरू चिजले पनि तिमीहरूको डिमान्डलाई असर पार्छ प्राइस एक्सपेक्टेसन भयो सर्टेज एक्सपेक्टेसन सो you can see the explanation. Now let us talk about the next topic number 5 right short notes on supply. Demand भनेको के थियो सो कन्ज्युमर point of view ले हेर्दै थियौँ हामी okay so price गर्दाखेरि demand बढ्छ so we are thinking from the consumer point of view तर अब supply चाहिँ के होइन त we are taking it as a supplier's point of view okay जब price high हुन्छ okay जब महँगो हुन्छ तब बेच्ने इच्छा गर्छ किन प्रफिट धेरै भयो okay so whenever there is high price then only the producer okay so will start supplying price high supply that is quantity supply high हुन्छ प्राइस थोरै भयो भने के हुन्छ प्रफिट पनि कम हुन्छ प्रफिट कम सो प्रफिट कम भएपछि किन सप्लाई गर्ने सप्लाई पनि कम गरिदिन्छ ओके सो सप्लाई नगर्ने ओके सो बन्द होस् किन घाटा चलाउने ओके सो इन द्याट वे सो दिस मे गो द्याट मिन्स supply is supplied by the supplier and they will go for profit they are all established for the profit motive so that's why so whenever there is high price more profit okay so profit will be more and when there is more profit there will be more supply in the market okay so chow price high छ भने okay so they will produce more chow okay so profit धेरै छ नि किन उत्पादन गर्ने okay and they will supply more in the market also when there is less price of that product okay so थोरै मात्रै प्रफिट आएपछि किन त्यो च्याउमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्ने किन तिमीहरू त्यति टाइम वेस्ट गरिराख्ने okay so बरु अरू चिजमा वेस्ट गरौँ न भनेर they will not go for that one okay there will be less supply in the market also so these are the things okay so we are going to learn now so it is all about supply now the quantity of goods and services that the supplier are willing and able to sell in the market. Okay, अब कन्ज्युमरले कति किन्छ र बेच्छ ओके सो किन्छ भनेर सोच्ने होइन अब कति चाहिँ सप्लायरले चाहिँ सप्लाई गर्नु खोज्दैछ त इन द मार्केट ओके अकर्डिङ टु द प्रफिट कति प्राइस छ जस्तो धेरै प्राइस हुन्छ त्यति धेरै प्रफिट हुन्छ जति धेरै प्रफिट हुन्छ त्यति धेरै सप्लाई गर्छ ओके सो इन द्याट वे सो दे आर विलिङ टु सप्लाई इन द मार्केट ओके सो इन द गिभन पिरियड अफ टाइम the main objective of businessman this is the main objective of the businessman so what on the profit so the supplier supplies more at a high price okay so धेरै supply गर्छ नि कहिले when there is high price so price high supply high price high supply quantity supply is also high so whenever the price is low the supply is also low so that thing you need to know it because the profit will be low in that case then after that so we can say that the price and the quantity supplied they are directly proportional to each other. So price for the supply body. Okay, so दुईटा एकैचोटि बढ्छ दुईटा एकैचोटि घट्छ okay. So price गर्दाखेरि supply पनि घट्छ. That means they are directly proportional to each other. So supply function भनेको चाहिँ के हो okay. Supply function means the for the mathematical relationship okay. So को कोले चाहिँ असर पार्छ हामीले determinant भने जस्तै so what are the factors which affect the supply
okay, except price बाहेक अरू चिजले पनि त एफेक्ट पार्छ नि त सप्लाईलाई. Okay, so what are the factors which affect the supply of the product? So that is called the supply function. So Sx, okay, that means supply of any product x भन्ने प्रडक्टको तिमीहरू सप्लाई गर्छ भने त्यसको फङ्सन के गर्दा केले असर पार्छ त px. Okay, so this is the shortcut. So to remember केले असर पार्छ भनेर त्यसरी तिमीहरू सर्टकटमा पनि तिमीहरूले याद गर्न सक्छ px py cp pc. यो tg भने चाहिँ के हो सुविधा न. So px, so price of the product x. Okay, so price आफ्नो प्राइसले तिमीहरूले सप्लाई गर्ने कि नगर्ने तिमीहरूले असर पार्छ. द्याट विल एफेक्ट द सप्लाई. सो तिमीहरूको 100 रुपियाँ छ अरे. ओके, सो तिमीलाई प्रफिट धेरै छ सप्लाई गर्ने. ओके, सो अर्काको प्राइसलाई पनि हेर्छ तिमीहरूले. ओके, अर्काको प्राइस थोरै छ आफ्नो धेरै छ, नभए अर्काको थोरै छ सो धेरै छ आफ्नो थोरै छ. सो त्यसले पनि असर पार्छ अर्काको प्राइसले पनि. सो यु विल द सप्लाई विल बी एफेक्टेड. द प्राइस अफ नेक्स्ट प्रोडक्ट द्याट मिन्स प्रोडक्ट वाइ तिमीहरू रङ पाउँछ अरे वाइवाईको प्राइसले गर्दा पनि तिमीहरूको सप्लाईलाई असर पार्छ. नेक्स्ट वान इज कस्ट अफ प्रोडक्सन. ओके, कस्ट मिन्स खर्च एक्सपेन्सेस. अलवेज रिमेम्बर कस्ट भनेको खर्च. सो खर्च, सो जति थोरै खर्च हुन्छ तिमीलाई प्रफिट धेरै हुन्छ. ओके, सो वेन द कस्ट डिक्रिजेस प्रफिट इन्क्रिजेस. सो जब प्रफिट इन्क्रिज हुन्छ मोर सप्लाई. सो जब बनाउँदै महँगो छ, ओके, बनाउँदै महँगो छ भनेपछि तिमीहरूले महँगोमा त बेच्नु मिलेन किनभने तिमीहरूलाई बिक्री गर्दैन. बिकज प्राइस कन्ज्युमर हामीले डिमान्डमा के पढेको थियौँ. सो प्राइस कन्सियस हुन्छ पिपलहरूले. ओके, सो पिपल आर प्राइस कन्सियस. वेन द प्रोडक्ट बिकम्स भेरी एक्सपेन्सिभ दे विल नट बाई. ओके, सो एउटा कस्टमा त एउटा प्राइसमा त फिक्स प्राइसमा त बेच्नु पर्यो. सो वेन दे विल वेन द एक्सपेन्स इज मोर फर द प्रोडक्सन बनाउँदै खर्च धेरै छ भने यहाँ त प्रफिट धेरै हुँदैन. सो प्रफिट थोरै हुन्छ मिन्स सो यु विल नट गो फर द्याट वान. ओके, टेक्नोलोजी. So are you applying the olden technology or new technology? So if you are going for the old technology, so that profit now hola. So when you are, if you are going for the new technology, that profit there hola. Okay, so that will also affect the supply of the product. So government policies, तिमीहरूको ट्याक्स पोलिसी कस्तो छ त. ओके, सो त्यो बनाउनु दिँदैछ कि छैन त. सो कहिले काहीँ रोकिदिन्छ. टोबेको इन्डस्ट्रीहरूलाई छ भने सो यसले त हेल्थ बिगार्छ रोकिदिन्छ. ओके, सो द्याट लेट्स मी क्लोज समथिङ. ओके, सो क्लोज द इन्डस्ट्रिज. सो जुट इन्डस्ट्री विराटनगर जुट इन्डस्ट्री जुन त्यो बन्द भइसक्यो. सो गभर्मेन्टको नीति नियमले गर्दाखेरि नै भएको त्यो बन्द भएको. ओके, सो द्याट्स वाइ गभर्मेन्ट पोलिसी अल्सो प्लेज अ भाइटल रोल फर द सप्लाई अफ एनी प्रडक्ट. नम्बर अफ फार्म्स भनेको त्योसँग जोडिएको अरू इन्डस्ट्री छ कि छैन त. ओके, सो सप्लायरहरू धेरै छ कि छैन त. सो आई एम मेकिङ इट इन काठमाडौँ. तिमीहरूको काठमाडौँदेखि अरू ठाउँमा ब्रान्चेस छ कि छैन त. So Dharan, Italy, if they are in different branches, different places, that is they can supply more, okay, more in a wider ranges. काठमाडौँमा त छँदै काठमाडौँमा त सप्लाई गर्नु गर्यो. सो सप्लाई अलिकति कम भयो. ओके, सो इफ द सप्लायर बिकम्स नम्बर अफ फार्म्स इन्क्रिजेस ओके त्यो इन्डस्ट्रीमा सो डिस्ट्रिब्युटरहरू धेरै भयो भने दे क्यान गेट मोर सप्लाई मिन्स मोर प्रफिट. ओके, सो डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो भने सो रोड ओके सो कम्युनिकेसन्स. सो हाम्रो यो सकेको छ भनेर इफ दे क्यान कम्युनिकेट इन टाइम देन वाट विल ह्यापन. सो दे विल बी मोर सप्लाई होइन. सो पहिलाको जमानामा देयर वाज नो कम्युनिकेसन. सो देयर वाज लेस ट्रान्सपोर्टेसन अल्सो. सो त्यही भएर सप्लाई के भयो त सप्लाई अलिकति कम थियो. तर अहिले के छ त यहाँ अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै डेभलप भएको छ. इलेक्ट्रिसिटी छ. इलेक्ट्रिसिटी मिन्स देयर इज 24 आवर्स द इन्डस्ट्री क्यान बी रन नाउडेज. सो तिमीहरूको इलेक्ट्रिसिटी भयो. वाटर सप्लाई दिइरहेको छ. ओके, सो त्यहाँ वाटर सप्लाई ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याइदिइसकेको छ. सो रोडवेजहरू पनि ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेको छ. द्याट्स दिस विल अल्सो इन्क्रिजेस द सप्लाई अफ द प्रडक्ट. करेक्ट. सो दिस आर द फङ्सन्स. यो हामीले डिटर्मिनेन्ट्समा पनि पढ्छौँ. Then let us go to question number 6 and 7. They are same. Okay, so what are the factors or determinant or तिमीहरूको हामीले अघि पढेको थियौँ. Okay, so तिमीहरूको if it has come factors or determinants or तिमीहरूको अर्को नम्बर अर्को उसमा पनि थियो डिमान्डमा पनि थियो. ओके, सो एउटा टपिक लिँदै. ओके, सो त्यसमा अर्को टपिकहरू आयो भने सो यु क्यान राइट डाउन द सेम क्वेसन एन्सर. सो वाट आर द फ्याक्टर कजिङ सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भनेछ भने you can write down the same answer. सबैको लागि यो तीनटा चारटाको लागि नै एउटै एन्सर हो. सो फर्स्ट अफ अल यही माथि चाहिँ हामीले जे पढेको थियौँ सो यही फङ्सन्सहरू नै हो. ओके, सो प्राइस बाहेक अरू चिज केले असर पार्छ त. ओके, वाट आर द फ्याक्टर्स अदर देन सप्लाई. ओके, सरी अदर देन प्राइस त्यसले
असर पार्ने के हो त अरू चिजहरू. So that is called the factors or determinant of supply. के असर पार्छ सप्लाईलाई. So number one is so price of the product. Hmm. So price of the product. So when the price of the product is high or low, okay, the supply of the product increases or decreases with the price of the product. So when the price of the product increases, it increases the profit. Okay, जब price तिम्रो धेरै हुन्छ, price धेरै means profit धेरै. I told you just before also. Price, profit, and supply. तीनटा चिज याद गर्ने. When the price increases, profit increases. When profit increases, supply also increases. हामी supplier हो, हामीलाई profit धेरै चाहिन्छ. Okay. So whenever the price increases, the profit also increases. Ani, त्यसपछि when the price decreases, profit also decreases and supply also decreases. So this is the prime factor. That means the price of the product. So तिमीहरूको price पनि असर पार्छ whether to supply or not. Okay, in the market. So अर्को भयो cost of production. अघि भनेको topic नै हो cost of production when the खर्च. Okay, cost means expenses. त्यो तपाईले लेख्छ cost means expenditure. So when the expenditure increases, then what will happen? The profit will decrease. Okay, खर्च बढ्नु means profit घट्नु. Okay, तिमीहरूको घरमा धेरै खर्च भइरहेछ भने के भइरहेछ त सेभिङ कम भइरहेछ. त्यो सेभिङलाई नै हामी इन्डस्ट्रियल रूपमा हामी सप्लाई गर्दा के भन्छ यसलाई प्रफिट भन्छ. इन्डस्ट्रीको कम्पनीको सेभिङलाई नै प्रफिट भन्छ भन्दैन. ओके, so that's why whenever the profit increases, then only the supplier will go for that one. Okay, so you will be motivated to make it. So तिमीलाई प्रफिटै भएको छैन भने तिमीले किन टाइम वेस्ट गरिरहेको. Okay, so that's why the supplier always go for this one, the cost of production. So always they try to minimize the cost. कसरी घटाउने त. ठीक है. सो रोबोटहरूलाई पो ल्याउने कि रोबोटहरूले काम गर्न थालेपछि रोबोटिक टेक्नोलोजी भएपछि अल इन्डस्ट्रीमा सबै रोबोट्सहरूले मात्रै युज गरेपछि सो पिपलहरूको स्यालेरी बच्यो. ओके, सो रोबोट्सहरूले त स्यालेरी माग्न आँटेको छैन. सो जस्ट द मेसिन्स दे आर गोइङ टु वर्क 24 hours अल्सो. त्यसरी काम पो गर्ने हो कि नयाँ टेक्नोलोजी पो लाउने हो कि सो द्याट द कस्ट द एक्सपेन्डिचर बिकम्स लो. ओके, सो त्यसरी गएर पनि we can increase the profit. When the profit increases, the supply will also increase. Okay, expenditure लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, expenditure must be decrease so that you will increase the supply. Cost चाहिँ घट्नु पर्यो. Okay, so next one is technology. So technology भनेको अहिले धेरैवटा टेक्नोलोजी आइसकेको छ, like nano technology. Okay, so robotic technology is there. Okay, so everything is run by the computer itself. So कम्प्युटरबाटै हुन्छ आजकल सबै कुरो सबैले पकाउनुको लागि. सो मान्छेहरूको एकदम लाइफ अलिकति डेन्जरस हुन सक्थ्यो. अहिले तिमीहरूको के छ त सबै रोबोट्सहरूले काम गरिरहेको छ, मेसिन्सले नै आफै गरिरहेको छ. ओके, पहिला कोकको बोतल प्याक गर्नको लागि एराउन्ड 1 minute 2 minute लाग्थ्यो. तर अहिले 1 minute 2 minute मा त हन्ड्रेड्स भन्दा धेरैवटा कोक सिल्ड भइसकेको हुन्छ. ओके, द्याट्स हाउ टेक्नोलोजीले के गर्छ त खर्च घटाइदिन्छ. Cost will be reduced. When the cost will reduce, what will happen? The profit increases. So that's why technology also plays a vital role. Okay, so for the uh, decreasing cost, increasing profit. When the profit increases, the supply increases in the market. Okay, so रोबोट्सहरूले मिस्टेक गर्ने पनि अलिकति कमै हुन्छ. That's why technology लाई बढाउनु सके राम्रो. So government policies अघि पनि भनिहालेँ. So the government policies if they are favorable छ भने तिमीहरूको सप्लायर्सको लागि सप्लायर्सले सप्लाई इन्क्रिज गर्छ, ट्याक्स कम गरिदियो. ओके, सो इफ द ट्याक्स इज लो, ट्याक्स कम गरिदियो, तिमीहरूको मेसिन्स पर्चेस गर्दाखेरि तिमीहरूको गभर्मेन्टले पनि अलिक सघाइदिएको छ, ट्याक्स कम गरिदिएको छ. किनभने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो मेसिन, सबै इन्डियाबाट चाइनाबाट ल्याइरहेको हुन्छ मेसिन्सहरू. ओके, सो इफ द मेसिनको प्राइसमा धेरै हाई ट्याक्स लगाइदियो भने किनभने 100% धेरै ट्याक्स लागिरहेको हुन्छ मेसिन्सहरूमा. गाडी बाहिरपट्टि सो इन इन्डिया so it cost around 80,000 for Pulsar bike, but here so it costs around 3 lakhs, more than 3 lakhs. किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि ट्याक्स लागिरहेको छ. फर्स्ट NC, okay, so not NC, so IC is getting converted to NC. 1.5 ले मल्टिप्लाई भइरहेछ, सरी 1.6 ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ, and again 1.6 मा अझै त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अझै 120% something tax लागेर so it becomes more. Okay, so it will be double, more than double. So that's why the government policies will affect the supply of the product.
So like tax is there, restriction on the production. Okay, so tobacco, like tobacco industry खोल्ने हो कि नखोल्ने हो कि, so that will discourage, okay, so encourage or discourage the supplier to supply in the market. Okay, so यसले supply लाई reduce पनि गर्न सक्छ, यसलाई supply लाई motivate पनि गर्न सकिन्छ. That's why this will really affect the supply of the product. Next one is number of farms. Number of farms भनेको अघि भने जस्तै, so they are the number of distributors. Okay, so YY को company it is in Kathmandu. So in Kathmandu मात्रै बसेर भएन. Okay, so they need to supply in all over Kathmandu. So farmsहरू ठाउँ ठाउँमा राखेको हुन्छ. Okay, so यसको branchesहरू, so farmsहरू, so different farms distributorsहरू ठाउँ ठाउँमा राखेको हुन्छ, so that they can supply not only in Kathmandu, they can supply in all part of the country. So not only in country, but they are supplying in other countries also, like India also. So they have the industries in the India also, so that they can supply in other countries. Like Dubai, तिमीहरूको वाइड बेचिरहेको हुन्छ. Okay, so other countries are going to use of this. That's why farms are very common. Number of farms increase by one. So what they will do? So the number of supply also increases. Okay, so when the farm increases, the supply also increases in the market. Next one is, so development of infrastructure. So when infrastructure means road, transportation, communication. When the transportation communication increases, okay, roadways increases, then what will happen? So they can easily supply the product anywhere of the country. Okay, so Nepal ko कुनै पनि ठाउँमा they can easily supply the, oh my god, so what happened? So this in any part of the country, so they can easily transport the things with either airways or roadways or anything they can supply. Okay, so already, so roads are supply cheaper way पनि भयो. Okay, so that's why, so they can supply in the different part of the country if there is infrastructure. So price expectation. So whenever you heard that, so like in demand जस्तै नि, जब तिमीले पछि सुन्यो अरे प्राइस पछि बढ्न आँटेको छ है, ओके, प्राइस तिमीहरूको पछि बढ्न आँटेको छ है भने नि सप्लायरले के गर्छ त? ओके, सप्लायरको काम त धेरै प्रफिट पाउने हो. पछि सप्लाई गर्दा धेरै प्रफिट आउँछ, कहिले सप्लाई गर्दा धेरै प्रफिट आउँछ? पछि सप्लाई गर्दाखेरि, किनभने पछि चाहिँ तिमीहरूको प्राइस इज गोइङ टु इन्क्रिज. पछि फ्युचर टेन्समा, इन फ्युचर your price is going to increase one day. No, you are not going to supply. You will hide the product. You will not supply in the market. Okay, you will not distribute in the market. जे मार्केटमा तिमीले इन्डस्ट्रीमा बनाउँछ त्यो तिमीले स्टोर गरेर राख्छ. जब त्यो टाइममा आइपुग्छ, त्यो फ्युचर अहिले प्रेजेन्ट हुन्छ. अब जब त्यो ठाउँमा हामी जब त्यो फ्युचरबाट हामी प्रेजेन्ट है त्यो ठाउँमा त्यो टाइममा आइपुग्छौँ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ यु आर गोइङ टु सप्लाई द्याट इन द मार्केट, सो द्याट यु विल गेट द्याट प्रफिट. अघिसम्म 10-5 रुपियाँ पाउँथ्यो, 10 रुपियाँ प्रफिट आउँछ. द्याट इज प्रफिटेबल फर यु अल. सो वेन एभर द प्राइस इज गोइङ टु बी लो, अब ठिक उल्टामा जाऊ, अब पछि तिमीहरूको प्राइस लो हुन आँटेको छ है भने अब अहिले सक्दो धेरै तिमीहरूको डिफ्रेन्ट पोलिसिस लाएर बेच्नु खोज्छ तिमीहरू. ओके, सो तिमीहरू अफर 10% डिस्काउन्ट, 5% डिस्काउन्ट, के डिस्काउन्ट गरेर. ओके, सो त्योभन्दा यता 10 रुपियाँ पछि आएर 10 रुपियाँ प्रफिट अरे, अहिले 20 रुपियाँ प्रफिट पाइरहेको थियो, पछि 10 रुपियाँ प्रफिट पाउन आँटेको छ अरे तिमीहरूले भने के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरू 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिन्छौ. अहिले 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो भने तिमीहरू के हुन्छ त, वेन एभर देयर इज डिस्काउन्ट पिपल आर अलवेज ह्याप्पी, सो दे विल बाई इट. ओके, 15 रुपियाँ बाई पनि त प्रफिट आयो नि त, सो 5 रुपियाँ एक्स्ट्रा त प्रफिट आयो नि त. द्याट्स वाइ वेन एभर देयर इज प्रफिट इन द, सो वेन एभर द प्राइस इज गोइङ टु डिक्रिज इन द फ्युचर, सो दे विल टेक अप द डिफ्रेन्ट पोलिसिज टु सेल द थिङ्स. ओके, सो यसरी प्राइस एक्सपेक्टेसनले गर्दाखेरि सप्लाईलाई बढाउने कि घटाउने, द्याट विल अल्सो एफेक्ट द market. Okay, law of supply explain the assumptions, otherwise the schedule or the supply curve. So law of supply भने के हो? हामीले सप्लाईको धेरैवटा पढिसकेको छ, अब चाहिँ फेरि ल अफ सप्लाई आइरहेको छ. ओके, सो यो चाहिँ फर्स्टमा हुनु पर्ने, सप्लाईको टपमा हुनु पर्ने, सो यता बिचमा रहेछ. ओके, ल, what is law of supply? Explain with its assumptions, schedule, and the, so and they are all the same topic. So your time of portion law of supply class law of supply. So if law भनेको you are talking about two things. One is price, next one is supply, quantity supply. Okay, Q means quantity. Quantity के demand की supply का supply. Okay, we are talking about supply now. So whenever the price increases, supply के हुन्छ. Okay, so that law is called the law of supply. So demand, law of demand में के थियो? We are talking about two things, price and quantity.
quantity demand. Okay, when the price increases, demand decreases. When the price increases now, quantity supply will increase. Other thing remaining the same, if the quantity supply increases, the price also rises. Okay, so the price rise हुन्छ, then the supply will also increase. Vice versa भनेको ठिक उल्टो. When the price decreases, then the supply also decreases. Price decrease हुँदा supply पनि decrease हुन्छ भने that is called the law of supply. एजम्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त? एजम्सन भनेको हामीले अगाडि पढिसकेको टपिक्सहरुमा के भन्दाखेरि सो डिटर्मिनेन्ट्सहरु चाहिँ छ हो त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन. प्राइस इज ओन्ली द फ्याक्टर है. ल अफ सप्लाई भनेपछि प्राइस र क्वान्टिटी मात्रै यता हिरो हुन्छ. अदर थिङ रिमेनिङ सेम. के थिङ चाहिँ रिमेनिङ सेम हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अघि हामीले के पढ्यौँ? कस्ट अफ प्रोडक्सन. ओके, सो खर्च हुनु भएन, खर्च जति त्यो हुनु पर्यो. टेक्नोलोजीमा के चेन्ज हुनु भएन. ओके, सो अब तिमीहरू टेक्नोलोजी डेभलप पनि गर्नु भएन, घटाउनु पनि भएन अरे. गभर्मेन्ट पोलिसिसमा पनि के चेन्ज हुनु भएन. ओके, सो नम्बर अफ फार्म्स जतिवटा फार्म्सहरू थियो कम्पनीको ब्रान्चेसहरू त्यो हुनु पर्यो. सो डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के डेभलपमेन्ट. ओके, सो बढ्नु पनि भएन, घट्नु पनि भएन अरे, खाल्डाखुल्डी पनि हुनु भएन अरे. ओके, सो प्राइस एक्सपेक्टेसन भनेको पछि तिमीहरूको प्राइस घट्न आँटेको थियो बढ्न आँटेको छ हो त्यो पनि थाहा हुनु भएन अरे. सो ओन्ली प्राइस इज द मेन फ्याक्टर इन द ल अफ सप्लाई. सो अदर थिङ रिमेनिङ सेम. यो चाहिँ तिमीहरूको चेन्ज हुनु भएन, यो चाहिँ चेन्ज नभइकन. इफ यु आर टकिङ अबाउट जस्ट प्राइस अन्ली, प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अन्ली, जब प्राइस बढ्छ सप्लाई बढ्छ हो, त्यो मात्रै हामी सोचेर गर्दैछौँ भने द्याट इज कल्ड द ल अफ सप्लाई. ओके, अब सेटलमेन्ट. सो मेन अब्जेक्ट नो चेन्ज इन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ जब अब्जेक्टिभमै केही पनि चेन्ज हुँदैन. लाइक अब्जेक्टिभमा चाहिँ तिमीहरूको प्रफिटको मोटिभ गर्ने हो कि प्रफिट मोटिभको खोलेको कि सो धेरै प्रफिट गर्ने हो कि सोसल सर्भिसको लागि पो खोलेको हो कि त्यहाँ प्रफिट कम गर्नुको लागि खोलेको हो कि. ओके, सो धेरै ठाउँमा सप्लाई गर्ने. ओके, सो चाइनिज कम्पनीको अब्जेक्टिभ के हो? धेरै सप्लाई गर्ने. ओके, सो सस्तोमा बेच्ने, धेरै सप्लाई गर्ने. सो धेरै सप्लाई गरेर चाहिँ 2 रुपियाँ भए पनि कमाउँदै गएर सो 2 रुपियाँ प्रफिट आओस् त धेरैलाई बेच्न सकेपछि के हुन्छ? धेरै पैसा आयो. ओके, सो आइफोनहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि थोरैलाई बेच्यो तर क्वालिटी बेच्यौँ अनि त्यसपछि सो त्यहीँबाट धेरै प्रफिट कमाउँ हो. त्यसरी आएर छ कि एउटाले चाहिँ धेरै प्रफिट. ओके, सो महँगो धेरै प्रफिटमा बेचिरहेछ आइफोनहरूले भने एमआई फोन चाइनिज कम्पनीको फोनहरूले चाहिँ सो सस्तोमा बेचिरहेछ. ओके, सस्तोमा बेचिरहेछ, थोरै प्रफिटमा बेचिरहेछ तर धेरैलाई बेचिरहेछ. दे आर सेलिङ इट वर्ल्ड वाइड सो द्याट दे क्यान अर्न द प्रफिट. थोपाले समुद्र बनाएर छ चाइनिज कम्पनीहरूले चाहिँ. ओके, सो द्याट्स वाइ. सो अब्जेक्टिभ्स अब कसरी कमाउने हो त, त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ पनि चेन्ज हुनु भएन अरे. सो स्केड्युल भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सो देयर इज सम फर्मेट. ओके, सो टेबल. सो सप्लाई when the price increases सप्लाईमा के असर पार्छ भन्ने एउटा जुन टेबल छ टेबलर फर्म. सो टेबल बनाएर हामीले त्यो जुन कम्पेयर गरेको थियौँ डिमान्डको लागि. सो इन द सेम वे सो वी आर डुइङ इट फर द सप्लाई अल्सो. सो when the price has been increased, जब प्राइस इन्क्रिज हुँदैछ अरे 10, 20, 30, 40, 50 so price increase भयो नि त. When the price increases then the supply also what it is going on, supply is also getting increased. So 10 रुपियाँमा 5 सामान किन्दैछ. ओके, सो बेच्दैछ भने 20 रुपियाँ भयो त्यो सामान. अझै धेरै मोटिभेट हुन्छ, अझै धेरै बनाउँछ, अझै धेरै सप्लाई गर्छ. 30 रुपियाँ पनि अझै धेरै बनाउँछ, सप्लाई गर्छ. 50 रुपियाँ भन्दा अझै धेरै सप्लाई गर्छ. द्याट मिन्स whenever the price increases the supply rate also increases. सप्लाईमा पनि अलिकति परिवर्तन हुन्छ. they will supply more in the market, धेरै सप्लाई गर्छ in the market. So this is the schedule. Okay, so यही एक्सप्लेनेसन गरेको छ त. जब 10 रुपियाँ 20, 30, 40, 50 भयो then supply also increases in the same way 5, 10, 15, 20, 25 यसरी नै तिमीहरूको बढ्दै आएको छ हो. यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सो एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ डाइरेक्ट प्रपोर्सन, एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भने इन्डाइरेक्ट प्रपोर्सन. डिमान्डमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रपोर्सन थियो तर सप्लाईमा चाहिँ के छ इट इज डाइरेक्ट प्रपोर्सन. यो बढ्दाखेरि अर्को पनि बढ्छ भने द्याट इज कल्ड द डाइरेक्ट प्रपोर्सन. सो नाउ इफ यु आर रिप्रेजेन्टिङ द सेम थिङ in the graph then that is called the supply curve means it is a graph. So when the graph, okay, the graphical presentation
of various combination, your combination line, the A, B, C, D, your combination when the price was increased, okay, so price is increased and that is supply from increase into the, oh, your supply line, with tabular form border, okay, table border, हामी graph मा यसरी change गर्छौँ भने that is called the supply curve, okay. So the graphical presentation of various combination of price and the quantity supply of commodity at various price, okay, at various price. So different price मा कति supply हुँदैछ, the different price मा supply बढ्दैछ कि घट्दैछ, बढ्दैछ obviously, okay. So त्यो supply बढ्दैछ भने that is called the supply curve. So you can see over here, so when there was 10 rupees supply 5 वटा भइरहेको थियो, so 20 रुपियाँमा 10 वटा supply भइरहेको थियो, you can see over here 10 रुपियाँमा 5 वटा, so 20 रुपियाँमा 10 वटा. So in this way, this the same graph we are representing over here, 50 मा 25 भइरहेछ, okay. So I told yesterday also the same thing was there, right? The same thing थियो, not not same, all the same भनौँ, similar चिजहरू थियो. So यसमा के गर्ने भन्दाखेरि, so do not waste the time. 5 मा 10, okay, 5 मा 10 यो बनाउने, don't go for this one, go directly to the last मा के छ, 50 मा 25. So price 50 हुँदा 25, where is 50, so here is 50, 50 हुँदाखेरि 25, स्केल लिने है, स्केल लिने सिधा. So यता 50 कहाँ छ, so टक्क गर्ने, and after that draw the lines, सिधा सरर ट्राभल गर्ने. अब 20 कहाँ छ, 20 छ, 30 कहाँ छ, यो लाइनमा बनाइदिनु त, ओके. त्यो मिलेको मिलेन भन्ने आफ्नो परेन. सो डिमान्डमा हिजो डिटी लेखेको थियो नि, अब सप्लाईमा के लेख्ने, एसएस लेख्ने, ओके. क्वान्टिटी सप्लाइड, सो प्राइस पर रुपिस पर युनिट. सो इफ यु सी यस्टरडेज फिगर you will see the same, okay. So you just calculated here because it was indirect proportion, but this is a direct proportion, that's why it goes upward. So the same thing, the representation. So x-axis represents the quantity supplied, and y-axis represents the price of the product. So it is direct. So it is directly proportion. You must see the right. So you see, it's SS is the supply curve. So in this way, so it is given in this answer. Now let us go to question number 9. Shift in supply. So shift in demand versus shift in supply. So first of all, graph. So here you can see the graph. This is the main figure. Okay. Supply कहाँतिर जान्छ, supply goes upward, supply मास्तिर जान्छ. This is the main thing. So this supply curve केले पो बनाएको, एउटा क्वान्टिटीले बनेको, एउटा प्राइसले बनेको. So हामी प्राइसलाई मात्रै हेरेर यो सप्लाईको कुरा गर्छौँ भने, प्राइसलाई मात्रै हेरेर, so if we are talking about the supply, then this is the diagram. अनि अरू डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टरहरू छ, लाइक नम्बर अफ फार्म्स थियो होइन, सो तिमीहरूको प्राइस एक्सपेक्टेसन इन द फ्युचर थियो, टेक्नोलोजी थियो, हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, सप्लाई बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ, ओके. सो बढ्छ भने यो तलतिर जान्छ, यसरी जान्छ, तलतिर भने राइटवर्ड जान्छ, ओके. यो त सप्लाई त बढेको नि त, supply, okay. Quantity is getting increased, that means supply body. So when the price increases, the supply increases. When the price decreases, what will happen, the supply decreases, it goes leftward. So अरू चिजहरूले लाइक तिमीहरू ओल्ड टेक्नोलोजी नै चलाइरहेको छौ, ट्रान्सपोर्टेसनमा केही असर पार्दै छैन, नम्बर अफ फार्म्स तिमीहरूले बढाउनु सकेको छैन, अरूले बढायो, ओके. सो तिमीहरूको प्राइस अनुसार तिमीहरूको सप्लाई गर्नु सकेको छैन भने that causes the shift in demand towards the negative direction, okay. So त्यो हामी यही चेन्जलाई नै what we call it, shift in demand, either right side, otherwise left side. Right side means increase in demand, left side means decrease in demand, again. So let us go to number 9. Okay, look at here, question number 9 then. Shift in demand. Shift in demand, the shift in supply means, so when the change in the supply due to the change in the various factors other than its price बाहेक अरू चाहिँ असर पार्छ, सप्लाईलाई असर पार्छ, ओके. then that is called the shift in supply. केले असर पार्छ त, कस्ट, खर्चले, ओके. सो टेक्नोलोजी, चेन्ज इन गभर्मेन्ट पोलिसिज हो, यिनीहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त, सप्लाईमा असर पार्छ, अघि पढेको थियो, ओके. सो फेरि हेर्ने त्यहाँ forgotten. So when these factors, okay, so changes, then the supply also gets affected. So these factors will either increase the demand, so increase the supply, or decrease the supply, okay. There are two types. So whether the supply will be increased or supply will be
डिक्रिज ओके सो अरू यो फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि नै सप्लाई इन्क्रिज र डिक्रिज हुने टेक्नोलोजी गभर्मेन्ट पोलिसिजहरूले यिनीहरूले गर्दाखेरि सप्लाईलाई चेन्ज गर्ने हो ओके सो वेन इफ इट गोज टु द इन द पोजिटिभ डिरेक्सन अनि सप्लाई बढ्यो द्याट इज कल्ड इन्क्रिज इन सप्लाई सो केही गरी तिमीहरूको सप्लाई घट्यो ओके जति तिमीले बेच्दै थियो 100वटा बेच्दै थियो अब 50वटा मात्रै बेच्न सक्यो द्याट इज द डिक्रिज इन सप्लाई गरे सो पहिला देयर आर टु सिनेमा हल्स पहिला ओके सो तर अहिले गोर्खा आएकोले गर्दाखेरि के भयो त पुरानो सिनेमा हल त्यो टेक्नोलोजी अनुसार चेन्ज गर्नु सकेकोले गर्दाखेरि सो इट हेज गन डाउन सो सप्लाई सो दे क्यानट sell their things properly in the market. Okay, so they cannot do the more advertisement in the market. That's why यसको के भयो सप्लाई घट्यो सप्लाई घटेकोले गर्दाखेरि सो नाउ इट हेज गट टु लस भएपछि त्यो क्लोज भएर गछ माक्रो सिनेमा हल सिबो सिनेमा हल सो इन्क्रिज इन सप्लाई I mean, the supply got shift towards from its initial position. Initial भनेको सुरुको है this is the initial position. So from the initial position, if it shift towards the right side किन त तिमीहरूको प्रफिट दिएर भयो ओके सो प्रफिट दिएर मिन्स सप्लाई बढ्यो सप्लाई बढ्छ भने द्याट इज कल्ड इन्क्रिज इन सप्लाई वाज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई सो अदर थिङ रिमेनिङ द्याट इज द अदर थिङ भने प्राइस सुड नट बी चेन्ज प्राइस बिना अरू चिजले असर पार्छ मिन्स द्याट इज कल्ड इन्क्रिज इन सप्लाई के केले चाहिँ असर पार्छ त के केले सप्लाईलाई बढाउँछ त भन्दाखेरि डिक्रिज इन कस्ट अफ प्रोडक्सन ओके खर्च घट्नु मिन्स प्रफिट धेरै भएपछि obviously what will happen so they will supply more in the market okay so decreasing cost भने के अरे एक्सपेन्डिचर खर्च घट्नु प्रफिट बढ्नु है सो त्यही भएर यसले गर्दाखेरि सप्लाई बढाउँछ यसले इन्क्रिज इन युज अफ न्यू टेक्नोलोजी सो नयाँ टेक्नोलोजी युज गरेपछि धेरै प्रफिट हुन्छ त्यहाँ किनभने धेरै सो नयाँ टेक्नोलोजी मिन्स नयाँ सो धेरै कस्ट कम हुन्छ ओके खर्चलाई घटाइदिन्छ खर्च घटाएपछि के हुन्छ त more production means so there will be more profit in your industry and if there is more profit in your industry then there will be more supply in the industry in your company also by a company also next one is decrease in tax policies your government policies okay so government ले tax दिने so government policies change हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि so that will also decrease or increase the uh, supply in the market so decrease in tax rate घट्यो भने पनि सप्लाई बढ्छ ओके सो इन्क्रिज इन द नम्बर अफ फार्म्स when the number of farms डिस्ट्रिब्युटर तिमीहरूको धेरै छ काठमाडौँ मात्रै होइन सो धेरै ठाउँमा राखेको छ भने सो दिस विल अल्सो सप्लाई ओके इन्क्रिजेस द सप्लाई अफ द प्रडक्ट इन्क्रिज इन द डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर रोडवेजहरू ठाउँ बनाइदिने त सो ठाउँमा रोड बनाइदिएपछि देयर विल बी मोर सप्लाई अफ द प्रडक्ट किनभने खाल्डाङखुल्डीमा त जान्दैन ओके सो पहाडको जुन ठाउँ छ त्यहाँ रोडवेज नै छैन भने त सो त्यहाँ त जान्दैन okay so that's why when the infrastructure increases then the supply also increases सेल मैक्सिमाइजेसन जब कम्पनीको जुन अब्जेक्टिभ छ त्यो चाहिँ सेल मैक्सिमाइजेसन हो सो धेरैभन्दा धेरै बिक्री गर्ने लाइक एमआई फोन के गर्दैछ त्यसले धेरै सेल गर्ने प्रफिट धेरै आउँछ थोरै आउँछ थाहा छैन तर धेरै चाहिँ सेल गर्ने भन्ने उद्देश्य छ भने दे विल सप्लाई मोर इन द मार्केट अरे कसरी हुन्छ त्यो सेल चाहिँ धेरै गर्नु पर्यो सो सेल्समेन्सहरू धेरै राखेर कि सो इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छ त टाइममा ट्रेनिङ गराउँछ धेरै मान्छेहरूलाई त्यो गरेपछि एटलिस्ट एकजना ट्रेन गरेपछि एटलिस्ट तिनीहरूले त 5,000 ल्याउँछ 5,000 ल्याउनु भनेको 20जना ट्रेन गरेछ भने 5 into 5 गरेर 1000 सो 10जना सरी 100जना कस्टमर आउँछ ओके सो दिस वे दे विल what is the objective over here so sales maximization कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै बिक्री गर्ने उद्देश्य छ भने पनि सेल बढेर जान्छ ओके सो यसले के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सो इफ यु सी द ग्राफ देन यो नर्मल पोजिसन भन्दा सप्लाई बढेर जान्छ यतातिर जान्छ लाइक शिफ्टिङ डिमान्ड सप्लाई बढ्छ क्वान्टिटी बढ्दैछ त ओके अर्को कुरो डिक्रिज इन सप्लाई द्याट मिन्स सो यो ठिक माथि जे छ त्यसको ठिक उल्टो when the supply shift from the initial position to the left side यता सप्लाई कम भएकोले गर्दा लेफ्टतिर जान्छ भने द्याट इज कल्ड द डिक्रिज इन सप्लाई डिक्रिज हुन्छ लेफ्टतिर जान्छ इन्क्रिज हुन्छ राइटतिर जान्छ है सो केले गर्दाखेरि डिक्रिज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन कस्ट खर्च धेरै भयो खर्च धेरै हुनु भनेको प्रफिट धेरै हुनु सो प्रफिट थोरै हुनु खर्च धेरै मिन्स प्रफिट कम सेभिङ कम भनेको प्रफिट कम भयो भने के हुन्छ सो यु विल नट सेल सप्लाई मोर इन द मार्केट
प्रफिट हुँदैन भने किन सप्लाई गर्नु ओके सो आउटडेटेड भनेको एकदम पुरानो मेसिन्सहरू युज गरेछ द्याट अल्सो कजेस द डिक्रिज इन सप्लाई किनभने तिमीहरूको यहाँ पनि खर्च हुँदैछ मेसिन्स बनाउनु खर्च भयो अब धेरै अरू चिजहरू बनाउनु खर्च भइरहेको छ तिमीहरूलाई द्याट्स वाइ ओल्ड टेक्नोलोजीले थोरै मात्रै सामान दे विल प्रड्युस एज वेल एज दे क्यान नट कम्पिट इन द मार्केट अल्सो ओके सो आउटडेटेड टेक्नोलोजी पनि युज गर्नु भएन सो इन्क्रिज इन ट्याक्स रेट बढ्नु भनेको तिमीहरूको प्रफिट घट्नु ओके पैसा तिमीहरूको सबै ट्याक्समै जाँदैछ भने तिमीलाई के फाइदा फाइदा कम भयो फाइदा कम मिन्स सो विल नट सप्लाई मोर इन द मार्केट अगेन सो डिक्रिज इन द नम्बर अफ फार्म्स तिमीहरू सप्लायरहरू नै कम छ भने पनि सो द्याट विल डिक्रिज द सप्लाई सो डिक्रिज इन डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट राम्रो भएन भने पनि इट विल डिक्रिज द सप्लाई सो ठाउँ ठाउँमा पाहाड एरियाहरूतिर इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैन भने सो तिमीहरूको के भयो त सप्लाई कम भयो सो त्यहाँ सप्लाई नै गर्दैन सो किन कसरी सप्लाई गर्ने त कसरी जाने त भरियाले बोकेर गयो भने त्यहाँ त पैसा त धेरै लाग्छ सो कसरी सप्लाई गर्ने त इन द मार्केट द्याट सुड बी नोट फर्स्ट ओके सो सेल मेक्सिमाइजेसन सरी सेल मिनिमाइजेसन थोरै मात्रै बेच्ने तर महँगोमा बेच्ने हो यो पनि उद्देश्य हुनसक्छ है यसले गर्दा पनि सेल्सलाई घटाउनु बढाउनु सक्छ यसलाई पनि सेल मिनिमाइजेसन गरेर के गर्ने त सेललाई चाहिँ थोरै सेल गर्ने तर प्रफिट चाहिँ हाई राखेर प्राइस चाहिँ हाई राखेर महँगोमा बेच्ने भनेर पनि इफ दे आर थिङ्किङ अबाउट दिस वान देन दिस अल्सो कज डिक्रिज इन सप्लाई हो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त सप्लाईलाई घटाउँछ खर्च बढ्यो सप्लाई घट्यो ओके सो आउटडेटेड टेक्नोलोजी सप्लाई घट्यो दिस अल कजेस डिक्रिज इन supply of the product. Now, so this thing is shown in the graph. You can see the graph over here. So this is the main curve that is the supply curve here. So the price on related to this is the supply curve. Okay, you line बनाउने त्यसपछि यो सिधा लाइन जुन बडा इक्विलिब्रियम प्राइस छ त्यसलाई क्यू र पी बनाउने यो पोइन्ट बनाउने त्यसपछि यतापट्टि बनाइदिउँ यतापट्टि बनाइदिउँ है सो जहाँ ई छ ईबाट सिधा लाइन बनाइदिने त्यसलाई सिधा लाइन बनाइदिने यो जहाँ लाइनमा ठोकिन्छ त्यहाँ सिधा बनाइदिउँ जहाँ लाइनमा ठोकिन्छ त्यहाँ सिधा बनाइदिउँ डट डट लाइनले ओके सो दिस वे यु क्यान मेक द ग्राफ सो दिस इज द मेन ग्राफ ओके सो दिस इज द मेन कर्भ सो क्यू इज द मेन कर्भ डाइभर्सिटी इज पी ओके सो यो चाहिँ एसएस सप्लाई कर्भ भने सप्लाई बढ्यो यो सप्लाई घट्यो यो मासतिर गएर चाहिँ सप्लाई बढ्यो देखिरहेछ तर होइन सप्लाई बढेको कसो देख्छ क्यू क्यू चाहिँ बढ्नु पर्यो ओके क्वान्टिटी बढ्नु भनेको यो चाहिँ सप्लाई इन्क्रिज इन सप्लाई ओके okay last topic now you can see over here so explain how equilibrium price and the quantity are determined in the market economy so market economy मा केले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइसलाई निर्धारण गर्छ so what will fix the price equilibrium price चाहिँ कसरी निकाल्ने त सो सप्लायरले जहिले पनि धेरै प्राइसमा बिक्री गर्ने भन्छ कस्टमरले जहिले पनि थोरै प्राइसमा किन्ने भन्छ कतिमा चाहिँ किन्ने कतिमा चाहिँ बेच्ने ओके सो कतिमा किन्ने किन्ने भनेको जहिले पनि तलतिर कतिमा बेच्ने भनेको जहिले पनि माथितिर सो जता तिमीहरूको दुईटा बेच्ने र किन्नेको प्राइस फिक्स हुन्छ तोकिन्छ द्याट इज कल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस so when you go for buying the slippers let me give you the example of slippers so suppose तिमीले स्लिपर किन्नु गयो अरे 1000 रुपिस पर्ने अरे ओके सो यु विल गो स्टार्ट बार्गेनिङ 500 रुपियाँ हुन थाल्यो सो त्यसले पनि घटाउन थाल्छ तिमीले अलिकति बढाउन थाल्छ ओके ल त 600 रुपियाँ दिनु नि भन्छ सो त्यही सो स्टार्ट बार्गेनिङ ओके सो त्यो पसलेले पनि 900 रुपियाँ ल त 900 रुपियाँ भन्छ देन आफ्टर द्याट so you start bargaining for 700 rupees then उसले भन्छ हैन 800 rupees ल तपाईँ न मेरो so okay so 751 भन्ला okay so in that way if they bargain and if they conclude in the same point okay किनभने दोकानेले जहिले पनि महँगोमा बेच्नु खोज्छ प्रफिट हाई गर्नको लागि किन्ने मान्छेले जहिले सस्तोमा किन्नु खोज्छ to gain that thing in less price okay so त्यसरी कोलाइड जता कोलाइड हुन्छ that is called the equilibrium price जता चाहिँ सप्लायर पनि खुसी डिमान्ड गर्ने मान्छे पनि खुसी हुन्छ नि that is called the equilibrium price and equilibrium quantity कति किन्दैछ ओके कति क्वान्टिटीमा किन्दैछ र कुन प्राइसमा किन्दैछ हो that is called the equilibrium भनेको जहाँ सप्लाई र डिमान्ड चाहिँ इक्वल हुन्छ ओके सो फिक्स्ड हुन्छ जहाँ डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इक्वल हुन्छ that is called the equilibrium price or equilibrium quantity
So if you see over here, so 5 rupees, 4 rupees, 3 rupees, 2 rupees. Okay. So when the price decreases, what will happen? The demand will increase. Hmm. Price घट्दैछ भनेको डिमान्ड के हुँदैछ बढ्दैछ होइन 5 रुपियाँमा 10वटा 4मा 20 सो 2 रुपियाँ हुँदाखेरि 40वटा that means demand increases when the price decreases. So तर सप्लायरले के गर्छ त when there is 5 रुपियाँ that means धेरै सप्लाई गरिरहेछ when there is 4 रुपियाँ there is very less supply. Okay, so 3 रुपियाँ 2 रुपियाँ हुँदा त झन् less supply हुँदैछ in the market. So this you can see over here. So 2 रुपियाँ हुँदा 20 रुपियाँ so 20वटा so 1 रुपियाँ हुँदा त झन् 10वटा मात्रै सप्लाई गरिरहेछ in the market. So सप्लायरले सप्लाई घटाउँछ when the price decreases भने when the price decreases consumer so they will increase the demand of the product. Okay, so look at here. So you can see over here. So यता हेर्नु त के चाहिँ धेरै छ त डिमान्ड इज मोर और सप्लाई इज मोर यहाँ तिमीहरूको 10 यता 50 यहाँ 20 here is 40 that means here supply is more than the demand that means there is excess supply in the market. Okay, so तिमीहरूको किन्ने मान्छे so डिमान्ड चाहिँ थोरै रहेछ सप्लाई चाहिँ धेरै गरिरहेछ ओके सो धेरै सो 50वटा सामान चाहिने छ तर 100वटा सामान पठायो जस्तो यो भनेको ओके सप्लाई चाहिँ धेरै गरिरहेछ अनि भने यता 2 र 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि there is 40 and 550 there is 20 and 10 so you can see over here also clearly that your demand is more your supply is less okay यहाँ चाहिँ थोरै मात्रै सप्लाई गरिरहेछ तर थोरै सप्लाईमा के भइरहेछ त डिमान्ड चाहिँ धेरै भइरहेछ सो केमा चाहिँ कतिमा चाहिँ बेच्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इक्वल आउँछ in what price the demand and supply will be equilibrium. Look at here, demand is also equal, supply is also equal. कति रुपियाँमा 3 रुपियाँमा. Okay, so this is called the equilibrium price. This is called the equilibrium price where 3 रुपियाँमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ. सो अर्को चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ कति हो त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हेर्नु त 30 युनिट चाहिँ 30 युनिटमा चाहिँ तिमीहरूको सेम क्वान्टिटी डिमान्ड पनि हुन्छ अरे सप्लाई पनि हुन्छ अरे भन्छ नि दिस इज कल्ड द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो 30 इक्विलिब्रियम प्राइस भयो 3 रुपिस द्याट मिन्स 3 रुपिसमा चाहिँ सप्लायर विल अल्सो बी ह्याप्पी डिमान्ड गर्ने सो consumer will also be happy in this case. Okay, so equals even the demand, quantity demand and quantity supply will be equal. In this case, so that is called the equilibrium quantity and equilibrium price. Let us see. So demand and supply are the major instrument of market economy, and the demand curve is inversely proportion. Okay, so demand is inversely proportion to the price, and supply is directly proportional to the price. Okay, so that we know it. And the point of interaction between the demand and supply curve is called equilibrium price. जहाँ चाहिँ तिमीहरूको equilibrium को graph, look at the graph over here. So you can see the graph. Okay, clear this. So when you see the graph, demand को curve तलतिर जान्छ, supply को curve माथितिर जान्छ. Okay, so it and in what point so it is getting intersected this point. So this point, यो point लाई यो 3 rupees लाई चाहिँ what we call it? We call it equilibrium price. Okay, this is called equilibrium price. And what do you call it? It is called equilibrium quantity. Okay, so 30 is the equilibrium quantity, and this 3 is the equilibrium price. Got it? So this is the point where we are going to get the neither profit nor so demand and supply they are going to be equal. So if you go more than this one, there will be the excess supply. If you go less than this, there will be the excess demand. Okay, so धेरै डिमान्ड तर थोरै मात्र सप्लाई ओके अस्ति प्याज तिमीहरूको धेरै डिमान्ड थियो तर सप्लाई कम भएकोले महँगो भइरहेको थियो ओके सो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सप्लाई धेरै हुन्छ ओके डिमान्ड गर्ने चाहिँ मान्छे चाहिँ कम हुन्छ so this is the point where there is excess supply. This is the point where there is excess demand, but this is the point where the demand and supply is getting equilibrium. Equilibrium भनेको equal भइरहेछ भने equal. Okay, so भन्छ हैन that is called the equilibrium point. So this thing we have learned. Now the same thing is explained in the graph also. You can learn it from this graph. Correct? So x-axis is representing the demand, quantity demand. Y-axis is representing the price. Quantity demand or quantity supply data go like you. So you have made the graph by looking at this schedule. Okay, so you will hear the graph बनाएको छ यो चाहिँ डिमान्डलाई 5 हुँदाखेरि 10 okay so 5 4 हुँदाखेरि it is 20 in the same way so 1 हुँदाखेरि 10 यसरी बनाएको छ तिमीले अनि when it is made
then it has been intersected over here. You can see the same, it is intersected, and 10 rupees it has placed. So it is the equilibrium quantity, and 30 it has become the equilibrium demand. Okay, quantity, demand and supply is same manera लिखते and in this way you can so the explanation is also over. Then is mathematically it is, if it goes more than above the equilibrium point, that is the equilibrium supply. Okay, तापनि गएकोला equilibrium supply. And if it goes less than equilibrium point, then that's called the excess demand. Okay, so that thing you can write down over here अलिकति point लाई explanation अलिकति पढाइदिने. Okay, so this is the end of chapter 3 also. This is the important topic, important chapter. So please learn this chapter, chapter 1 to 3, 25 marks properly. Okay, best of luck. Thank you.